তোমালোকে কিতাপখন যদি লগত আছে চাই যোৱা, তাত পঢ়ি যোৱা, আৰু যদি লগত নাই মই তোমালোকক অলৰেডি এটা কিতাপখন এটা ফৰ্মেট দিছোঁ, সেইটো চাবা তোমালোকে, আৰু চোৱাৰ পিছত লাগে ভিডিঅ'টো পুনৰ এবাৰ চাবা, চাই সেইখিনি তোমালোকে দুটাৰ মাজত এনালাইচিছ কৰিবা। So first we will read about the poet. If you are having the book, then you can go through the book, and if you don't have the book, today I have already posted the PDF format of this poem, and you go through this, and again you try to analyze yourself about the poem, about the poet. So I am going to read it first. প্ৰথমতে পঢ়িব লৈছোঁ, তোমালোকে শুনি যোৱা আৰু যিবিলাকৰ কিতাপ আছে চাই যোৱা। So the poet is Kamala Das. কবি হৈছে Kamala Das, born in 1934, was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutty. So, Kamala Das, actually, she is an Indian poet. She was born in Malabar of Kerala, and she is recognized one of the India's foremost poet. That means one of the very prominent poet of India. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. That means you will find the local flavor in her poem. You will find some versatility, some varieties of taste in her poem, and you will find the originality in her poem. You will find the taste of the smell of the soil in her poem. আৰু কি কৈছে যে Kamala Das নামটো মনত ৰাখিবা, কবিৰ নাম আহে পৰীক্ষাত 1 নম্বৰৰ কাৰণে। সো Kamala Das 1934ত কেৰেলাৰ মালাবাৰ নামৰ ঠাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু তেখেত ইণ্ডিয়াৰ ভাৰতৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ কবি হিচাপে স্বীকৃত। তেখেতৰ যিবিলাক লিখনি আছে, মানে কবিতাবিলাক আছে বেচিকেলি, সেই লিখনিবিলাক কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত? তেখেতৰ লিখনি আমি বৈচিত্ৰতা বিচাৰি পাওঁ, অৰ্থাৎ তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতাত আমি বিভিন্ন থিম বিচাৰি পাওঁ, আৰু তেখেতৰ কবিতাত কি হয়, তেখেতৰ মৌলিকতা বিচাৰি পাওঁ, তেখেতৰ স্বকীয় মৌলিকতা আছে, আৰু লগতে তেখেতৰ কবিতাত থলুৱা মাটিৰ গন্ধ পোৱা যায়, অৰ্থাৎ তেখেতৰ কবিতাটো পঢ়িলে তোমাৰ নিজৰ এনেকুৱা ফিল হ'ব যে এইটো আমাৰ নিজৰ অঞ্চলৰ কাহিনী। So when you read the poems of Kamala Das, you will find the background of the story, or background of the poem is related to your own area, that is the indigenous flavor of soil, আৰু সেইটো হৈছে থলুৱা মাটিৰ গন্ধ থকা কবিতা বুলি কৈছে। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutty. So she has published many short stories and novel under the pen name which is known as Madhavi Kutty. আৰু Kamala Das এটা ছদ্ম নামত তেখেতে বহুত উপন্যাস আৰু গল্প লিখিছে মাধৱী কুট্টি নামেৰে। মাধৱী কুট্টি তেখেতে ছদ্ম নামত উপন্যাস আৰু গল্প লিখিছিলে, নামটো মনত ৰাখি থবা। Some of her works in English include the novel Alphabet of Last in 1977, a collection of short stories, Padmavati the Harlot, and other stories in 1992, in addition to 5 books of poetry. That means she has written 5 collections of poetry, and in addition to 5 collections of poetry, her very famous novel is Alphabet of Last, which was published in 1977, and also she wrote a collection of short stories, an anthology of short story, which is known as Padmavati the Harlot, and other stories, which was published in 1992. Kamala Das কবিতাৰ 5খন সংকলন উলিওৱাৰ উপৰি এখন বহুত বিখ্যাত উপন্যাস লিখিছিলে দ্য এলফাবেট অফ লাষ্ট বুলি। সেইখন প্ৰকাশ হৈছিলে 1977 চনত, আৰু তেখেতে এখন চুটি গল্পৰ সংগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলে 1992 চনত, যিখন নাম আছিলে পদ্মাৱতী দ্য হাৰ্লট এণ্ড আদাৰ ষ্টৰিজ। তাৰ উপৰি তেখেতে 5খন কবিতাৰ পুথি ৰচনা কৰিছে। She is a sensitive writer who captured the complex subtleties of human relationships in lyrical idioms. My Mother at 66 is an example. So she is a very sensitive writer. That means you will find
the very beautiful or very complex human relationship in her poems, how people live in this world, what kind of relation they maintain, what kind of emotional relation they have with their families. You will find this complex what the pain and pleasure continually goes on in our life. So all the complex life she has expressed here in her poem in a very idiomatic way, in a very phrasal way, in a very beautiful way. অৰ্থাৎ তেখেতৰ কবিতাবিলাকৰ এটা কি বিশেষত্ব আছে, তেখেতে জীৱনৰ জটিল মুহূৰ্তবিলাক, জীৱনৰ সুন্দৰ মুহূৰ্তবিলাক, মানুহৰ সম্বন্ধৰ যিবিলাক জটিল সম্বন্ধ আছে বা মানুহৰ সম্বন্ধৰ যিবিলাক আৱেগিক মুহূৰ্ত আছে, এইবিলাক অতি সুন্দৰভাৱে তেখেতে সুৰীয়া ভাৱত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু মাই মাদাৰ 66 নামৰ কবিতাটো তেখেতৰ মানুহৰ জীৱনৰ জটিল সম্পৰ্কৰ এটা ধুনীয়া ছন্দত লিখা সুন্দৰ কবিতা। চ' মাই মাদাৰ 66 is an example of Kamala Das's very beautiful expression of complex relationship of human being. অৰ্থাৎ মানুহৰ যিটো জটিল সম্বন্ধ আছে বা মানুহৰ যিটো আৱেগিক সম্বন্ধ আছে, তাক লৈ লেখা এটা সুন্দৰ কবিতা হৈছে মাই মাদাৰ 66। অতি সুন্দৰ কবিতা, অতি সহজ কবিতা। তোমালোকে গোটেই কবিতাটো ভালকৈ শুনি যাবা, পঢ়ি যাবা। তাত কবিতাটো টান শব্দ, টান ভাষা একো নাই, বৰ ধুনীয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে এটা মাক আৰু জীয়েকৰ সুন্দৰ ৰিলেশ্যনৰ কথা। ইয়াত যেতিয়া আমাৰ নিজৰ মানুহ যেতিয়া বয়স হয়, বয়স হ'লে যেতিয়া এই পৃথিৱী ত্যাগ কৰিবৰ আগমুহূৰ্ত পায়, তেতিয়া নিজৰ সন্তানৰ মনত কেনেকুৱা মনোভাৱ হয় তাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। দ্যাট মিনছ when our own relatives, our parents, they become older and older, and we know that someday they will leave us, what kind of pain, what kind of suffering we have to feel in our mind. That kind of sufferings and pains are very beautifully expressed by the poet Kamala Das. তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে মাই মাদাৰ 66 কোনে লিখিছে বুলি, তোমালোকে কিন্তু মাধৱীকুটী নিলিখিবা, কমলা দাস লিখিব লাগিব। চ' if there might be question who is the poet of the poem My Mother 66, you have to write the actual name of the poet Kamala Das, because this poem My Mother 66 is not written in her pen name. তেওঁৰ কবিতাত এইটো কবিতা তেওঁ ছদ্ম নামত লিখা, মাধৱীকুটী নামত লিখা নহয়। নৰ্মেলি তেওঁ মাধৱীকুটীৰ নামত চুটি গল্প আৰু উপন্যাসে লিখিছিলে, পয়েমবিলাক লিখা নাছিলে। সেইকাৰণে এই পয়েমটোৰ poet Kamala Das. So the poet Kamala Das, she herself is the speaker here. Kamala Das তেওঁ নিজে ইয়াত কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰিছে। ইয়াত এটা কথা লিখা আছে কবিতা আৰম্ভণিৰ আগতে, পঢ়ি চোৱা। Before you read, aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? So aging is a natural process. That means all the human beings have to go through this natural process. Today we are young, but one day we have to become old. We have to become aged person. So do you think, or have you ever thought what kind of attention or what kind of things expected by our elderly persons? যে বয়স হোৱা মানুহ বুঢ়া হোৱাটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। সময়ৰ লগে লগে মানুহ বুঢ়া হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াং হৈ আছোঁ, এদিন আমিও বুঢ়া হ'ম। কিন্তু তোমালোকে বাৰু কেতিয়াবা চিন্তা কৰি চাইছানে যে যিবিলাক আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ আছে, আমাৰ নিজৰ বংশতে হওক বা নিজৰ ঘৰৰ যিবিলাক বয়োজ্যেষ্ঠ আমাৰ মা দেউতা বা ককা আইতা আছে, তেওঁলোকে বাৰু আমাৰ পৰা কি বিচাৰে তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছানে? গতিকে কবিৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাক এটা ভাল চিন্তা দিছে যে আমাৰ যিখিনি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ আছে সেইখিনি হয়তো পৃথিৱীত আৰু বহুদিন জীয়াই নাথাকিব, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কি বিচাৰে সেইখিনি আমি ভাবি চোৱাটো উচিত। The elderly persons in our relations, they will not live for a longer period, but we the younger generation, actually we are so busy in our own activities that we are having no time. We have no time for others, we have no time for our elderly persons. Whenever they wanted some time from us, we become very much irritated, we become bored, and that is why most of us try to avoid them. হয়নে? এনেকুৱা হয়নে? আমাৰ যিবিলাক বয়োজ্যেষ্ঠ, আমাৰ ধৰা ককা আইতা মা দেউতা এনেকুৱা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ যিবিলাক আছে, যাৰ বয়স 60, 70, 80 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে,
তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কি বিচাৰে বাৰু কেতিয়াবা তেওঁলোকে আমাৰ পৰা হয়তো অকণমান সময় বিচাৰে আমি তেওঁলোকক সংগ দিটো বিচাৰে কিন্তু আমাৰ বেছিভাগেই কি কৰোঁ তেওঁলোকৰ এইখিনি সময়ত আমি তেওঁলোকে আমাক সংগ বিচাৰিলে আমি বিৰক্তি পাওঁ আমি ভাবোঁ মই বহুতে বিজি মই বহুতে ব্যস্ত আছোঁ মোৰ দুনিয়াক লৈ ব্যস্ত আছোঁ মোৰ পঢ়া পাতিক লৈ ব্যস্ত মোৰ বন্ধু বান্ধৱক লৈ ব্যস্ত মোৰ মোবাইল ফোনক লৈ ব্যস্ত গতিকে মই তেওঁলোকক সময় দিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা মনোভাৱ নিশ্চয় আহে গতিকে এই কবিতাটোৱে আমাক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ যিবিলাক এল্ডাৰলি পেৰেণ্টছ আছে যিবিলাক আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক যাতে আমি কিছু সময় অন্তৰত দিওঁ এটলিষ্ট we should give some time to them though the theme of the poem is not like this but here it is expressed that we should think about them we should think what they expect from us তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কি বিচাৰে তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰাটো উচিত কবিতাটো কিন্তু সেই বিষয়ক নহয় যদি এইটো কথা কৈছে কিন্তু এইটো এটা আমাক এটা মানৱীয়তাৰ খাতিৰত কৈছে যে আমি আচলতে আমাৰ যিবিলাক এল্ডাৰলি পাৰ্চন আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকে কি বিচাৰে সেইটো আমি অকণমান গুৰুত্ব দিয়া উচিত সো এইখিনিতে এইটো ভিডিঅ' আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ নেক্সট আমি কবিতাটো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি প্ৰথমতে পঢ়িম তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই লোৱা আৰু কিতাপখন মই যেতিয়া মাতি যাম তোমালোকে নিজেও মাতি যোৱা কিতাপখনত